आर1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ फरहान नाज। ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದು ನಾಟಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾಟಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸಿದ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾವನ ಭೂಮಿ ಇದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಪಾವನ ಭೂಮಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶರಣರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸೂಫಿ ಸಂತರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾವನ ಭೂಮಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನೇ ಗೆಲ್ತೈತಿ ವಿನಃ ಸುಳ್ಳು ಯಾವತ್ತೂ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಗರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ರವರ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿಧಾಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಸವಾಲ್ದಾರ್, ವಕೀಲರು, ವಿಜಯಪುರ. ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವದಿಂದ ಜನ ಬಾಳಕತ್ತಾರ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಂದು ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಧರ್ಮಗಳ ಬಿದ್ದು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಜನ ದಡ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ. ಅದು ಭಾಳ ದಿನ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. आज बीजापुर में हम लोग प्रचार करने के लिए तकिए में आए हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा यही है कि आने वाले दिनों में जो लोग ज़िंदा हैं वो लोग सभी लोग जाकर वोट करें। 10 तारीख को जो है सबसे पहले हम लोगों को ये एजुकेट करना है कि हम अपना वोट इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वजह से कोई एक ऐसा शख्स चुन के आता है जिसे हम पसंद नहीं करते। सबसे पहली गलती हम लोगों की होती है कि हम अपने वोट का सही से इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है बीजापुर की आवाम के लिए कि क्या वो ऐसे शख्स को फिर से एमएलए देखना चाहेगी जो अपनी पार्टी के सीएम को, अपनी पार्टी के मिनिस्टर्स को, अपनी ज़ात के लोगों को या फिर बीजापुर के एक्स एमएलए, कॉरपोरेटर्स या जो भी नामचीन लोग हैं उन लोगों को गाली देना तो उनके लिए आम बात है। वो गाली गलौज भी करते हैं और साथ ही साथ कुत्ता या फिर दूसरे जानवरों के नाम से भी उन्हें बुलाते हैं। और एक एमएलए की ज़बान उसकी पहचान होती है उस शहर के लिए। लेकिन हम लोगों की बदनसीबी ऐसी है कि एक हमारे एमएलए ऐसे हैं कि हमें पूरी दुनिया में, हमें पूरे देश में बदनाम कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और हम लोगों को जो है कहीं पे जवाब देने के लिए लायक नहीं रखे। तो आने वाले दिनों में हम लोगों की कोशिश सिर्फ यही होगी कि हम लोग कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में कर्नाटक में लाने के लिए हम लोग, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दूसरे शहरों में हैं, अपने दूसरे देहात में हैं, वहाँ पे हम अपने तरीके से प्रचार करेंगे। हम लोग लोगों को वोट करने के लिए दावत देंगे। और एक बहुत अच्छा सवाल अभी करे थे कि बीजापुर का जो है इलेक्शन हिंदू मुस्लिम के जैसा नज़र आ रहा है। मैं बहुत सारे पोस्ट देख रहा हूँ और उन पोस्ट में जो है वीर सावरकर वर्सेस टिप्पू सुल्तान भी दिखाया जा रहा है। मैं यही सवाल आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इस आवाम से, बीजापुर की आवाम हो या इस देश की आवाम हो, ये सवाल कहाँ तक जायज़ है? ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ? या किसी मौलाना ने, किसी मुफ्ती ने फतवा दिया है कि अगर आप बीजेपी के विरोध होंगे तो आप हिंदू विरोधी हो जाएंगे? या किसी स्वामी जी ने या किसी धर्मगुरु ने ऐसा कहा हो कि अगर आप कांग्रेस के साथ में हैं तो आप मुसलमान विरोधी हो जाएंगे? ये एक जो झूठा ये ट्रेंड जो शुरू किया गया है, ये लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के ज़रिए से किया गया है। बीजेपी वालों के पास कुछ मुद्दे नहीं हैं, बीजेपी वालों के पास उनके कुछ काम जो जिसे वो वोट मांग सके, ऐसे कुछ उनके पास सॉलिड उनके पास एविडेंस नहीं है जिससे वो अपने आप के लिए वोट मांग सके। ये यही काम कर रहे हैं इस देश भर में जो है नहीं, यही काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बीजेपी में, अभी मुसलमानों के बहुत सारे लीडर्स हैं जो बीजेपी में हैं, तो वो क्या मुसलमान विरोधी हो गए? नहीं होंगे। बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टियों में हैं। तो ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक ये लोगों को गुमराह करेंगे, ये हम लोगों को समझना होगा। हम लोगों को ये धर्म की राजकी से बाहर निकल कर डेवलपमेंट की राजकी पे आना होगा। हम लोग उन मुद्दों पे बात करना होगा जो इस देश के में बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग गैस की बात करें, महंगाई की बात करें, पेट्रोल की बात करें, ये मुद्दे हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ये हिंदू मुसलमान हमारे लिए मायने नहीं रखते। तो बीजेपी वालों से मैं खुला एक ऐलान करना चाहता हूँ कि ये सारी जनता जो है नहीं अभी समझ गई है। कोई जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति में शायद आने वाले दिनों में नहीं फंसेगा।
और जो हम लोगों के लिए बेहतर होगा उसको सोच कर हम लोगों को वोट करेगा। वो उन लोगों के पास कुछ मुद्दे नहीं है, इसीलिए जो है नहीं वीर सावरकर, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह या बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पेश कर रहे हैं। अब हम लोग वो जो चश्मा हमें पहनाया गया है, जो भक्त हमें बनाया गया था, वो इंशाल्लाह निकालेंगे। निकाल कर हम अपने हमारी जो ज़रूरत है उसको देखते हुए हम आने वाले इलेक्शन में वोट करेंगे। और बीजापुर में कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए, अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के लिए मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि एक एमएलए जो है चुनकर आने के बाद में आपके मोहल्ले में 5 साल आपकी ज़रूरत के लिए नहीं अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अब्दुल हमीद मुशर्रफ जो है 5 साल अपने डिफीटेड कैंडिडेट होने के बावजूद एक एमएलए जहाँ पे नहीं गए, वो 2 हिस्से में बांटे थे, मुसलमान हिंदू को। मैं और एक बात उसमें इजाफा करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं हिंदू मुसलमान। एक इंसान के जो है 2 आंखें रहती, 2 हाथ रहते, 2 पैर रहते। तो जब आप लोग हिंदू मुसलमान पूछ रहे हैं तो 2 आंखों के जरिए अगर आप इस मिसाल को समझने की कोशिश करेंगे, अगर बसवनगौड़ा साहब जो है एक आंख से अगर वो मुसलमानों को देख रहे हैं, एक से हिंदू को देख रहे हैं और मुसलमानों के लिए आंख बंद कर दिए हैं, तो शायद उनका विजन सही से नहीं है, वो पूरे शहर को नहीं देख पा रहे। इसीलिए जो है ना बहुत सारे हिस्सों में जो डेवलपमेंट किए हैं, बहुत सारे हिस्सों में जो है ना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर वो 2 पैरों के जरिए से अगर इस चीज़ को समझ सकते तो उनके चलने में भी बहुत सारी तकलीफ आ रही है, उन्हें दिक्कत आ रही है, वो सही से नहीं चल पा रहे। तो यही एक मुद्दा है आने वाले इलेक्शन में कि ये जो झूठ फैलाकर अपने आप में जो है ना लोगों को जोड़ रहे हैं। बहुत सारे हिंदुओं को इलेक्शन आने के टाइम पर ये इतना ही जो है ना हिंदुओं का उनको ख्याल आता है, बाकी के टाइम पे जो है ना ये हिंदुओं को भी गाली देते हैं, मुसलमानों को भी गाली देते हैं, लीडर्स को भी गाली देते हैं और डिफीटेड कैंडिडेट्स को भी देते हैं, एक्स एमएलएस को भी देते हैं। ये इनकी असली जो कहानी है लोगों के सामने आ रही है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये सारी अवाम जो है नहीं इनके झूठ को समझकर ये आने वाले इलेक्शन में वोट करेगी। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को आप सिर्फ इसीलिए वोट कीजिए कि वो किसी धर्म के लोगों को जो है ना नज़रअंदाज नहीं करते, किसी धर्म के लोगों को जो है ना गाली गलौज नहीं करते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, आप किसी को जो है ना कुत्ता भी नहीं कहते। तो ये सारी चीज़ें हैं अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के हक में वोट मांगने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के लिए वोट जमा कर सकेंगे और आने वाले दिनों में बीजापुर के एमएलए इंशाल्लाह हम अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಟೆಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೈತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡಿಕೆಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ವಿ। ಇವತ್ತೇನೈತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಕೆದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರಾಕತ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೆಕ್ಕೆದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಧೂಳಿಪಟ ಆಗ್ಲಾಗ್ತೈತಿ BJP। ಇವತ್ತೇನೈತಿ ಜಾತಿದು ಯಾವುದೇ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ। ಇವತ್ತು ಜಾತಿಯವ್ರಂತಾರೆ BJP ಅವರೇ ಇವತ್ತು 50% 60% ಜನರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುರಾಡಳಿತ ಭಾಳ ದಿವಸ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಏನೈತಿ BJP ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ದುರಾಡಳಿತ 40% ಆಯಿತು, PS ಹಗರಣ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಹಿಡಿದ ಕೇಸಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಗಗನಕ್ಕೇರವ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಅದ। ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಜನರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಲಿಂಗಾಯತ್ ಜನರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತರಬೇಕಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆಲುವು ಆಗ್ತದೆ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 5 ವರ್ಷ ಏನೂ ಪಗಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, MLA ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಏನೈತಿ 5 ವರ್ಷ ಅವರು MLA ಗಟ್ಟಲೆ ಏನೈತಿ ಇಡೀ 35 ವಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣವ್ರಿರಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಬಡವ ಜನರದು ಏನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಕರೋನಾದಾಗಂತೂ ಅವ್ರು ಏನೈತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಕೇಸಿಂದ ಇವತ್ತು SC ST ಮರಾಠಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಏನೈತಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। 100ಕ್ಕೆ 100 ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ND ಕರಜ್ಗಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2। ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರು ಇನ್ನಿನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕರಂದು
100% ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಿಫ್ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲವರು ನನ್ನವರೇ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಬಸವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದೇ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು JDS ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಾಜ್ ಟೋಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ, ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ JDS ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಟೊಪಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈದ್ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಈ ನಗರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೊಪಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಟೊಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ, ತಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಾದಂಥ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಟಗರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವನ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ 23,000 LEDಗಳನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 23,000 ಅಲ್ಲ, 23 LED ಕೂಡ ನೀವು ಕುಂದಿರಿಸಿದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ವಿಜಯಪುರ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ. ಈ ನಗರ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಬೈಯುವುದೇ ಅವರೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಅವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಿಫ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಿಫ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆದರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಾದಂಥ ತಿರುಗಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ನೋಡಲಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಿಫ್ ಅವರು. ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತುಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಿಫ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಒಂದು ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣರನ್ನು ನಡೆದಾಡಂಥ ನಾಡಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ನಿಲುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 25,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಡ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಶತ 80% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಲೀಡನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ನೀವು ಹೇಳೋದಂಗೆ BH ಮಾಬ್ರಿ ಅವರು JDSದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಿಫ್ ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬರಿ ಸಾಹೇಬರ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ ಗೆದ್ದು ಬರಲಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡಚಿನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಮನಗುಳಿ. ನಾನು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ 2023 ಚುನಾವಣೆ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಮೀದ್ ಮುಷರಿಫ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಕರ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದಾರ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು UP ಬಿಹಾರ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬಾಬಾ
ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೈಯೋದು, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೈಯೋದು, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ಯಾವುದರ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೇ ಅರ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗಾಯತರು ಇರ್ಬೋದು, ಶೇಡ್ಜಿ ಜೈನ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, SC ST ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಕೂಡಿಸಿ ಹಿರಿಯರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೋಲಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಾತಿವಾದಿ ಇಂಥ MLAಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇದ್ದಿರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಕ್ಕೆ ಮಂದಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಜಗಳ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗು, ನಾವು ಸೂಫಿ ಸಂತರ ನಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತ ಏನು ತಿರುಗಾಡಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೇನು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಸೋಲು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯಷ್ಟು ಅತಿ ಲೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 25,000 to 30,000 ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಅಂತೂ ಅವ್ರು ಬೆನ್ನಗಿದ್ದೆ, ಅದು ಮಾತು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ, ಜೈನ ಸಮಾಜ, ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜ, SC ST ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಜಾತಿವಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೋಲ್ಡೋಜರ್ ಬಾಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹುಚ್ಚರ್ಗತ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ತಿರುಗಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಳ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ ಸಾಬ್ ಮನಗೋಳಿ.